الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا 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 الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم
العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب 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 العفو فاعف عني إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين
إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي الله 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 الله
إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إلهي أنت رسولي ولقاك مطلوبي إلهي أنت رسولي ولقاك مطلوبي إلهي أنت رسولي നമ്മളെല്ലാവരും ഇഖ്ലാസോടുകൂടി തന്നെ ആമീൻ പറയുക. വളരെ നല്ല മുബാറക്കായ ഒരു സദസ്സ്. നമ്മള് ചൊല്ലിയ ഓരോ ദിക്റിന്റെയും ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെയൊക്കെ മഹത്വം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നേരങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ പറഞ്ഞാൽ തീരുക. അപ്പോ നമ്മൾ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ, നമ്മൾ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതൊക്കെ ചെയ്ത് കൂട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പൊറപ്പിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിയത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി, അതുപോലെ തന്നെ മഹത്തായ ഒരുപാട് ദിക്റുകൾ, ഒരുപാട് ദിക്റുകൾ നമ്മൾ ചൊല്ലി. അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിന്റെ ആ ഒരു ചൈതന്യം ഇതിങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനിടക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു കുഴൽക്കിണർ കുത്തിയിരുന്നു. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പള്ളി ഇപ്പോൾ വികസിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ചെലവാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരി, അവരുടെ ഉപ്പ വെള്ളാഞ്ചോല മരക്കാർക്ക് അവർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ട് അവരുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ അത് നല്ലൊരു ജാരിയായ സ്വതന്ത്രയാണ്. ആ വെള്ളം നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഉപ്പയുടെ കബറിലേക്ക് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അത് ചെയ്തത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു തആല ആ സ്വതന്ത്ര കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അതിന്റെ ഫലങ്ങള് അവരുടെ ഉപ്പയുടെ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയവരുടെ കബറിലേക്ക് മാത്രം എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ തൊമ്മൻ റഷീദ്, അവരുടെ ഭാര്യ ഒരു 2 പവന്റെ സ്വർണ്ണാഭരണി, ഈ സമയത്തൊക്കെ 2 പവൻ കിട്ടാറ് നമുക്കറിയാലോ, മുകളിൽ കണക്കാക്കാം ഏകദേശം. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ വായിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ സംഭാവന തന്നതും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കറന്റ് ബില്ലിലേക്ക് കുറേ ആളുകൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഖബർസ്ഥാൻ അതിന് നികത്തുന്ന ആ ഒരു പദ്ധതിയിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക്, അതുപോലെ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പല നിലക്കും സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീടിന് മുറ്റത്ത് വരുന്ന സാധുക്കളായ ആളുകൾക്ക് ദാനധർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല പരിശുദ്ധ റമളാനിലെ ബർക്കത്തുകൾ അതൊക്കെ നമ്മെ കബൂൽ ചെയ്യണം. നമ്മളൊക്കെ നിരന്തരം പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നവരാണ്, വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവിധ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും മരണങ്ങളിൽ നിന്നും പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളിൽ നിന്നും മാരകമായ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര കാരണമായ കാവൽ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ദുആ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ വിദേശത്ത് അനുഭവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ബർക്കാന്റെ മോന് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് മൗലാനിയിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ വലിയ അപകടത്തിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ആർക്കും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാലും അതൊക്കെ അല്ലാഹു തആല നമുക്കൊരു പാഠമായിട്ട്, നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരാണ്, അപ്പൊ നമ്മുടെ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലപോലെ പാലിക്കുക, നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഓടിക്കുക. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ മുന്നറിയിപ്പുകൾ തരുന്നത്. അല്ലാഹു തആല ആ സുഹൃത്തിന്റെ, ആ സഹോദരന്റെ വൈകിട്ട് രോഗങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിപൂർണമായും ശരിയായി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി
വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാഹചര്യം തൗഫീഖ് അള്ളാഹു ചെയ്യട്ടെ. സമ്പൂർണ്ണമായ ശമനം ചെയ്യട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. ഒരു ഫാത്തിഹ ഇഖ്ലാസ് ഓതിയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ദുആ ചെയ്യാം. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മളെ കോയൽക്കട അടിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞത്. അതിപ്പോ അങ്ങനെ അടിച്ചിട്ടതാണ് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഒരു 110 അടിയിൽ വെള്ളം കണ്ടു. ഒരു 305 അടി ആക്കിയാണ് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അത്രയും വെള്ളമുണ്ട്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവസരം വെള്ളം നിലനിർത്തി തരട്ടെ. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ വെള്ളം നമുക്ക് അടിച്ച് എത്തിക്കുന്നത്. അതിനിപ്പോ മോട്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഈ സമയത്ത് ലീവ് പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇഖ്ലാസോട് കൂടെ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഏകദേശം 50-60 രൂപ ആവും അത് മോട്ടറൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം പുറത്തെത്തിക്കാൻ. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എപ്പോഴോടെ ചോദിക്കാനില്ല. ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ വലിയ നെയ്യത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളെ സെക്രട്ടറിയുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇനി മുഴുവനായിട്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 10,000 രൂപ തരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20,000 രൂപ തരാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിന് അപകടങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് പറ്റുന്ന ദിവസമാണ് 27-ാം പ്രതിഷ്ഠിതരാവാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മളത് ആ വിവരം അറിയിച്ചാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് വലിയ ഒരു ജാരിയായ സദഖയാണ് മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലാഹു തആല ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദുആ പറഞ്ഞില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أرحم الراحمين يا سيدا يا الملك الجبار يا الله. الله مبارك يا مجلس
കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഈ രാവിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിനെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ പരിശുദ്ധ മാസത്തിലെ പരിശുദ്ധമായ ഒരു രാവിലാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹുവേ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ സ്വീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ സ്വീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിന്റെ രാവിൽ നിനക്ക് ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇഅ്തികാഫിരുന്നുകൊണ്ട് റബ്ബേ നിന്നിലേക്ക് കേണപേക്ഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഒരുവിട്ട അദ്കാറുകളും സ്വലവാത്തുകളും ഖുർആൻ പാരായണങ്ങളും അല്ലാഹുവേ ഇസ്തിഗ്ഫാർ എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിന്റെ ചൊല്ലിയ അഅ്മാലുകളുടെ സവാബിനെ റബ്ബേ നീ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹു അതുപോലെ മറ്റു അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സാലിഹീങ്ങൾ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങൾ ആരിഫീങ്ങളുടെ അർവാഹുകളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹുവേ മഹാന്മാരുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബറകത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്ത വലുതും ചെറുതുമായ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ അയൽവാസികൾ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നവരെ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ആളുകൾ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാര് മശായിഖുമാര് അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരിൽ നിന്നും വന്നുപോയ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അവരിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെയും എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്ത് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഇൽമു പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാരെ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് നീ ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റബ്ബേ നിന്റെ ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ ആരോഗ്യത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ്സ് റബ്ബേ നീ നൽകണേ അല്ലാഹു അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഒരു തെറ്റിലേക്ക് പോവാത്ത രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷിതത്വം നൽകണേ മഹാന്മാരുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബറകത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ലേ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അവയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും തൃപ്തികരമായ രീതിയിലുള്ള സിയാറത്തും ചെയ്യാൻ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയും ശാരീരിക ക്ഷമതയും സാഹചര്യവും നീ ഒരുക്കി തരണേ അല്ലാഹുവേ സ്വർഗ്ഗം പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹജ്ജും ഉംറകളും നിർവഹിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ഈ രാവിൽ കേണപേക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവേ നീ തട്ടിക്കളയല്ല റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അർഹതയുള്ളവരല്ല പക്ഷേ നീ നൽകാൻ അർഹതപ്പെട്ടവനാണ് റബ്ബേ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ അമലുകളിൽ വരുന്ന എല്ലാ പോരായ്മകളും നീ പരിഹരിക്കണേ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ സാലിഹായ അമലുകളായി ഞങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ അമലുകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഈ റമദാനിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ദാനധർമ്മങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഇൽമിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവേ ഇവിടുത്തെ കരഞ്ഞിൽ നടക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് സ്വതക്കകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഒരു സഹോദരി 2 പവൻ ആഭരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ അതിന്റെ ഫലമായ റബ്ബേ അവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നിറവേറ്റണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും ഒക്കെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ നിറവേറ്റി തരണേ അർഹമർ റബ്ബേ ഈമാനും തഖ്വയും ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ ഏറ്റി നൽകണേ ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും ഖൽബുകളെ നീ നന്നാക്കണേ അസൂയയിൽ നിന്നും കിബറിൽ നിന്നും മറ്റു ഹൃദയത്തിന്
ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും റബ്ബേ ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ ദുസ്വഭാവങ്ങളും ദുർചിന്തകളും മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും ഓർമ്മകളും നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനിന്റെ പ്രകാശവും നിന്റെ മഅരിഫത്ത് കൊണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നീ പ്രകാശിപ്പിച്ചു നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് കാക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഈമാൻ ചോർന്നു പോകുന്ന വാക്കുകളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ചിന്തകളിൽ നിന്നും ഹറക്കാത്ത് സകരാത്തുകളിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മേൽ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും കുടുംബങ്ങളെയും സന്താന പരമ്പര ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും നീ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ച് നിർത്തണേ അല്ലാഹ്. ബിദ്അത്തിന്റെ കക്ഷികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ശർറുകളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ഒരു ശർറിലും ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീ പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. വഴിപിഴച്ചു പോകുന്ന ഗതികേട് നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്. പിഴച്ച വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഇടനേറുകളിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും നാടിനെയും ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലത്തിനെയും യുവാക്കളെയും മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ശത്രുക്കളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും കുടുംബത്തെയും മേൽ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അതുപോലെ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെയും അതിന്റെ നേതാക്കളെയും ആലിമീങ്ങളെയും നീ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരാജയപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പരാജയം കണ്ട് ശത്രുക്കൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ അവസരം നൽകല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഇസ്ലാമിന്റെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ശത്രുക്കളെ ഇസ്ലാമിന്റെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശത്രുക്കളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പശ്ചിമേഷ്യയിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങള് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി കയറിപ്പോയ അവിടെ കച്ചവടം ബിസിനസ്സുകൾ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന സഹോദരങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ആപത്ത് ബലാ മുസീബത്തുകൾ അടങ്ങേറുകളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ അവരെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നടക്കുന്ന യുദ്ധം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീ അവസാനിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ യുദ്ധം തുടങ്ങി വെച്ച സയനിസ്റ്റ് ശക്തികളെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളായ സയനിസ്റ്റ് ശക്തികളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ നിലക്കും അവരെ നീ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നീ ഭയമിട്ട് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെ നീ പിന്തിരിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അവരെ നീ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ സംഘടിത ശക്തി നീ ക്ഷയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അവർക്ക് നീ അധികാരം നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്താണെങ്കിലും അല്ലാഹു ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നവരെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരകൾക്കും ഇസ്സത്തോടുകൂടെ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിനെ പറ്റുന്ന ഭരണകൂടത്തെ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സാഹിര്യങ്ങളുടെ സിഹറിൽ നിന്നും ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്നും കണ്ണേറിൽ നിന്നും അസൂയാലുകളുടെ അസൂയയിൽ നിന്നും ഏഷണിക്കാരുടെ ഏഷണിയിൽ നിന്നും പരദൂഷണക്കാരുടെ പരദൂഷണത്തിൽ നിന്നും മോഷ്ടാക്കളുടെയും തെമ്മാടികളുടെയും പിടിച്ചുപറിക്കാരുടെയും വർഗീയവാദികളുടെയും ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെയും മേൽ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും കുടുംബങ്ങളെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ വഖഫ് സ്വത്ത് അതുപോലെ പള്ളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ എല്ലാത്തിനെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ സിഹർ ചെയ്യുന്നവരിലേക്ക് തന്നെ അതിനെ നീ തിരിച്ചു വിടണേ അല്ലാഹ്. സാധുക്കളായി ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ കെണിവലകൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു അവരെ തന്നെ അതിൽ നീ കുടുക്കി ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസീദായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സുകളിൽ ഒരുപാട് ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പള്ളികളിലേക്ക് സംഭാവനകൾ ചെയ്തതൊക്കെ
ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഓരോ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം നീ നിറവേറ്റി തരണേ അല്ലാ. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യ, ഭർത്താക്കന്മാർ, മക്കൾ, ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തവർ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. സകല പ്രശ്നങ്ങളും നീ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹുവേ, ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും വളരെ പെട്ടെന്നൊരു പരിഹാരം കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധമായ ഈ രാത്രിയിൽ, പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിൽ, പരിശുദ്ധമായ രാവിലെ അല്ലാഹുവേ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു റബ്ബേ, അതിനെല്ലാത്തിനും നീ പരിഹാരം കാണിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള ഈമാനും തഖ്വയും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ. രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും നീ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മറ്റൊരാളുടെ സഹായം തേടേണ്ടി വരുന്ന തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മക്കളും പേരക്കുട്ടികളും മരുമക്കളും വെറുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അസുഖത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കടത്തല്ലേ അല്ലാ. ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന രോഗികൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉമ്മർക്കയുടെ മോൻ അല്ലാഹുവേ പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ശിഫയായി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ചികിത്സകളൊക്കെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, സഹോദരി സഹോദരന്മാര് അല്ലാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ നീ സുഖം നൽകണേ അല്ലാ. മാറാവ്യാധി രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ക്യാൻസർ പോലത്തെ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, ആമാശയ സംബന്ധിയായ അസുഖങ്ങൾ, തലച്ചോറ് സംബന്ധിയായ സ്ട്രോക്ക് പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ, ത്വക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ റബ്ബേ ഒന്നും തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല റബ്ബേ. താങ്ങാവുന്നതിലധികമാണ് റബ്ബേ. ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുടെ കണികകളോ വൈറസുകളോ ഞങ്ങളുടെയോ അവരുടെയോ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം തന്നെ റബ്ബേ, ഈ രാവിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, മേൽ പറയപ്പെട്ട മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ തുടച്ച് നീക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ. എല്ലാവിധ ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, കാലവിപത്തുകളിൽ നിന്ന്, അല്ലാഹുവേ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന്, പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന്, റഹ്മുർ-റഹീമായ റബ്ബേ വരൾച്ച പോലെയുള്ള വലിയ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന്, യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നൽകല്ല റബ്ബേ. എല്ലാം നീ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ കഷ്ടപ്പാടുകളും നീ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്, വാഹനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലാഹുവേ, അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും, അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്നും, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളിൽ നിന്നും റബ്ബേ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മുർ-റഹീമായ റബ്ബേ, നിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കളുടെ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ജോലി ചെയ്യുന്ന പല മേഖലകളിലും അപകടകരമായ അവസ്ഥകളുള്ളവരുടെ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കയറിക്കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ റബ്ബേ, അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ മേൽ പറയപ്പെട്ടവരുടെ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ഫിത്നകളിൽ നിന്നും ഫസാദുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെല്ലാം നീ സലാമത്താക്കണം അല്ലാഹ്. പരസ്പര സ്നേഹവും ഐക്യവും ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. പരസ്പരം തെറ്റി നിൽക്കുന്നവരുടെ റബ്ബേ, കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഗുണപ്പിറപ്പുകളായ ചോരബന്ധമുള്ള രക്തബന്ധമുള്ള ആളുകൾ പരസ്പരം കാലങ്ങളായിട്ട് തെറ്റി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ, അവരുടെ എല്ലാ തെറ്റുകളും നീ തീർത്ത് പരസ്പരമുള്ള വൈരാഗ്യവും വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും എല്ലാം നീ ദൂരീകരിച്ച് ശാന്തിയും സമാധാനവും ഐക്യവും ഒത്തൊരുമയും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ അനൈക്യത്തെ തൊട്ടും ചിത്രതയെ തൊട്ടും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും സമുദായത്തിലും നീ
ഐക്യം പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാൻ റഹീമായ റബ്ബേ സന്തോഷപ്രദമായ കുടുംബജീവിതം നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്നേഹ സമൃദ്ധമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാൻ റഹീമായ റബ്ബേ വിവാഹപ്രായം എത്തി നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളുണ്ട് റബ്ബേ, അനുയോജ്യരായ ഹൈറായ ഇണകളെ നീ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ പരിപൂർണമായ സ്നേഹവും ഐക്യവും വിട്ടുവീഴ്ച മനസ്ഥിതിയും നൽകണേ റഹ്മാനേ. കുടുംബകലഹത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും അവരെയും ഒക്കെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇസ്ലാമികമായ സംസ്കാരം ആദർശവും ചുറ്റുപാടും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ യുവാക്കളെ നീ ദീനിന്റെ യുവാക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നാട്ടിൽ വല്ലാത്തൊരു നല്ലൊരു സന്തോഷമുള്ള അവസ്ഥയാണ് റബ്ബേ. പള്ളികളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന യുവാക്കൾ അല്ലാഹുവേ നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. ദീനിൽ അടിയുറച്ച് നിർത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ദീനിനും ഈ സ്ഥാപനത്തിനും പള്ളികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സന്മനസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സഹോദരന്മാരെയും പെൺമക്കളെയും ഭാര്യമാരെയും സ്വാലിഹാത്തുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഭർത്താവിന്റെ ദുസ്വഭാവം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭാര്യമാർക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ദുസ്വഭാവം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ അവസാനിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. സൽസ്വഭാവികളാക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ ദുസ്വഭാവികളായ ഭാര്യമാരുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ പറ്റി അപവാദം പറയുന്നവർക്കും ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്കും നീ നല്ല ബുദ്ധി നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും മേൽപ്പറയപ്പെട്ടവരെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകിയ മക്കളെ സ്വാലിഹീകളാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സൽസ്വഭാവികളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിലും പരലോകത്തും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന മക്കളാക്കി ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും ഇൽമും ഈമാനും തഖ്വയും നീ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കാലശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഖബറിനടുത്ത് വന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കി അവരെ നീ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. മക്കളെ കൊണ്ട് ഒരു നിലക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരു അപമാനവും വഷളത്തരവും റബ്ബേ ഇരു ലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വരുത്തല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ മക്കളെ കൊണ്ട് ഇരു ലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നീ അഭിമാനവും വിജയവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എഴുതുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും പഠിക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉന്നത മാർഗോടുകൂടെയുള്ള വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു അതുപോലെ തന്നെ ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യത്തിൽ എഴുതുന്ന പരീക്ഷകൾ ഇന്റർവ്യൂകളൊക്കെ നല്ല നിലയിൽ പാസ്സായി ഹൈറായ ജോലിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നീ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന മക്കൾ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകില്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നിന്നും സന്താനങ്ങൾ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനേ. കൂട്ടുകെട്ട് മോശമാകുന്ന സമയത്താണ് റബ്ബേ മയക്കുമരുന്നിനും മറ്റും അടിമകളാകുന്ന അടിമയായ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്ന് അവരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണ റബ്ബേ. അത്തരം കൂട്ടുകെട്ടിലേക്ക് ഒരിക്കലും നീ അടുപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും സമുദായത്തിനും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളായുള്ള സന്താനങ്ങളെ നീ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. ധാർമ്മിക ബോധമുള്ളവരാക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ പഠനത്തിന് പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ തന്നെ ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ നീ ഹൈറായ അനുയോജ്യമായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാഹ്. കിട്ടുന്ന സമ്പാദ്യത്തിൽ നീ ഹൈറും ബറക്കത്തും ചൊരിയണേ അല്ലാഹ്. വീടുകളിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ ഭാര്യമാരിൽ സന്താനങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവേ നീ ഹൈറും ബറക്കത്തും നിഅമത്തും റഹ്മത്തും നീ ഏറ്റി ചൊരിഞ്ഞു നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹമർ റഹീമായ റബ്ബേ ജോലി ചെയ്തിട്ടും ശമ്പളം കിട്ടാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ഉണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ മുതലാളിമാർക്ക് അവരുടെ അർമികൾക്ക് അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ശമ്പളം നൽകാനുള്ള സന്മനസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ പഠിച്ചു കൊടുക്കാത്തവര് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ റബ്ബേ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അത് നീ പഠിച്ചു കൊടുക്കാനും അവരുടെ നിയമക്കുരുക്കളിൽ എല്ലാം ഊരിക്കൊടുക്കാനുമുള്ള സന്മനസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹലാലായ സമ്പാദ്യമുള്ള കുടുംബം പുലർത്താൻ നീ അവരെ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ റബ്ബേ വീട് വെക്കാനുള്ള അനുയോജ്യമായ ഹൈറായ സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്.
വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവർ റബ്ബേ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി അവർക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ മാതാപിതാക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും മക്കളെ പരിപാലിക്കുകയും വീടും സമ്പത്തും അവരുടെ ശരീരവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാർക്ക് നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ ഇബാദത്തുകളും ഖുർആനോത്തുകളും നടത്താൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ. അവര് ചെയ്യുന്ന ഖിദ്മത്തുകളെല്ലാം നിന്റെ പൊരുത്തം നേടാൻ ഉതകുന്ന വലിയ ഇബാദത്തുകളായ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തീർത്തു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിലെത്തി സന്തോഷത്തോടെ കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് തരണം അല്ലാഹ്. വിദേശത്തുള്ളവർക്ക് തൗഫീഖ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുറെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സുഹൃത്തുക്കളായി തരണം അല്ലാഹ്. ഫാസിഖീങ്ങളായ ആളുകളിൽ ഞങ്ങളെ നീ അകറ്റി നിർത്തണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തോട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഉഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു പോകുന്ന ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കടബാധ്യതകൾ എല്ലാം തീർത്ത് അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ. കടത്തോടു കൂടെ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹുവേ. ഖൈറിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു നൽകണം അല്ലാഹ്. കടത്തോടു കൂടെ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. സാമ്പത്തിക പരാധീനത കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നൽകണേ അല്ലാഹ്. കുഫ്രിയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ദാരിദ്ര്യം ഒരിക്കലും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. നിന്നെ മറന്നു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള സമ്പത്തും ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള സന്മനസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള ആരോഗ്യവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ വിവാഹപ്രായത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മക്കൾ അല്ലാഹു അവർക്ക് അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുത്ത വിട്ടതായ മക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കൂടെ സുഖജീവിതം അവർക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അവർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട്, മക്കള്, ഭാര്യമാര്, മരുമക്കള് അല്ലാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ നീ അവരുടെ ഗർഭകാലം ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞു കടന്ന് സമയമാകുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പ്രസവം നൽകണേ റബ്ബേ. ഒരിക്കലും കത്തിവെക്കേണ്ട അവസ്ഥ നീ വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അംഗവൈകല്യമോ ബുദ്ധിക്ക് തകരാറോ ഉള്ള നിലക്ക് ഒരിക്കലും നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകിയ ജോലിയിലും സമ്പത്തിലും സന്താനങ്ങളിലും ഭാര്യമാരിലും ഭർത്താക്കന്മാരിലും കച്ചവടത്തിലും ബിസിനസ്സുകളിലും കുടുംബത്തിലും വീട്ടിലും വാഹനത്തിലും മറ്റെല്ലാ വരുമാന മാർഗങ്ങളിലും നീ അനുഗ്രഹത്തിലും നീ നൽകിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തിലും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഏറ്റി ചൊരിഞ്ഞു തരണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മത്തിന്റെ വാതിലുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കൈവടിയല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ കൈവടിയല്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ നീ തട്ടിക്കളയല്ല അല്ലാഹ്. നീ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ. നിന്നിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അഭയം തേടുന്നത്. അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ ആട്ടി ഓടിക്കില്ല അല്ലാഹ്. നീ കൈവടിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭയം തരാൻ മറ്റാരുമില്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഒരുവിട്ട അദ്കാറുകൾ ഇസ്തിഗ്ഫാറുകൾ ഇത് ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊരു തൗബയായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതൊരു തൗബയായി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതൊരു തൗബയായി പശ്ചാത്താപമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഈ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനേ. വളരെ റാഹത്തോടെ അമലുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദീർഘകാലം നിന്റെ ഇബാദത്തിലായി അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ആരോഗ്യത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ കൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ്സ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഹയാത്തിലുള്ള ഞങ്ങൾക്കും മേൽ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥ ഒരിക്കലും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ഈമാനും തഖ്വയും ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. അവസാനം ഞങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണ ഈമാനോടുകൂടെ
ചിരിച്ച് പുഞ്ചിരി തൂകി തൗബത്തുൻ നസൂഹയോടുകൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് പരിപൂർണ്ണ വളോടുകൂടെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ പകലിലോ ആയി ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും പറയപ്പെട്ട ഹയാത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബറിനകത്തിട്ട് ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ നീ ശിക്ഷിക്കല്ലേ റബ്ബേ. ഖബറിനെ കൊണ്ട് ഇടുക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഖബറിൽ മുൻകർ നകീർ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിർഭയം ഉത്തരം പറയാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നന്മതിന്മകൾ എഴുതപ്പെട്ട ഏടുകൾ നൽകപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ വലത്തെ കയ്യിൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിചാരണയില്ലാതെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കാൻ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും മേൽ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നീ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മേൽ പറയപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹയാത്തിലുള്ളവർക്കും മരണപ്പെട്ടവർക്കും അല്ലാഹുവേ നീ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിവാഉൽ ഹംദിന്റെ തണൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അർശിന്റെ നിഴൽ ലഭിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ അല്ലാഹുവേ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ ഇടം നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാൻ റഹീം റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരൊക്കെ വിവിധ ഖബർസ്ഥാനങ്ങളിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഖബർസ്ഥാനിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ ഖബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും മഹ്ശറിലുള്ള അദാബിൽ നിന്നും നരകത്തിലെ ശിക്ഷകളിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവേ അവരെയും ഞങ്ങളെയും മേൽ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. സിറാത്ത് വിട്ടുകിടക്കുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ വിട്ടുകിടക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ പരിശുദ്ധ ലിഖാഅ് ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അല്ലാഹുവേ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ പൊരുത്തം നേടുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നാളെ നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജിവാറിലായി അവിടുത്തെ മുറാഫഖത്തിലായി മറ്റു അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങൾ ആരിഫീങ്ങളോട് കൂടെ അവിടുത്തെ കൊട്ടാരങ്ങളിലും ആരാമങ്ങളിലും ബംഗ്ലാവുകളിലും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെയും മേൽ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ കുടുംബ സമേതം നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. റഹ്മാനേ റമളാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പ്രതികൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ രാത്രിയിൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്ന ആളുകളിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.